Hi everyone, I'm Sizda Sinha Choa, General Secretary of Russia University International Affairs and Business Society. So I will be hosting you throughout the whole workshop. তো আপনারা সবাই জানেন আমরা একটি ইভেন্ট অলরেডি লঞ্চ করেছি ব্রেক থ্রু এ কার্নিভাল ফর ইফিশিয়েন্ট ওয়ার্কস, যেটা আসলে আমাদের বোরিং লকডাউনকে আর একটু ইফিশিয়েন্ট আর একটু প্রোডাক্টিভ করার জন্য। সো এটাতে আমাদের অ্যারাউন্ড 8টা কম্পিটিশনস আছে, এর মধ্যে একটি হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং, and we are very much honored and blessed to have the judge of report writing Alma Raida Apu with us. So ma'am, আমি প্রথমে আপনার ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু করলাম। তো ম্যাম, আমরা চাচ্ছি যে আপনি যাতে ওয়ার্কশপটা এভাবে নেন যাতে ওরা অনেকেই ফর্মাল রাইটিং বা রিপোর্ট রাইটিং নিয়ে অনেক বেশি স্কেয়ার থাকে, তো সবার কাছে যাতে ব্যাপারটা অনেক ইজি হয়ে যায়। তো আপুর কাছ থেকে কিছু কথা শুনতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, শিওর। থ্যাংক ইউ সো মাচ, শোয়া। So আজকে, as Choi has already introduced me, আজকে I'm here to share some insights that I have about the world economy during our ongoing crisis and to clear up the confusions regarding the guidelines that you might have. So প্রথমেই যেটা বলো, আমি ওয়ার্ল্ড ইকোনমি বলতে জাস্ট একটু কি কি হচ্ছে এবং কি কি ফিউচার ট্রেন্ডস এগুলো নিয়ে একটু হালকা ব্রিফলি একটু ডিসকাস করতে চাচ্ছিলাম। তো যেটা হলো, ফার্স্টে যে the outbreak of this COVID-19 যেটা হয়েছে has significantly disrupted the social, economic and financial structures across the world, তাই না? আমরা দেখতে পেয়েছি যে ওয়ার্ল্ডের টপ মোস্ট যে economy like USA, UK, Italy, Germany were almost at the verge of collapse. And not only that, the stock markets around the world almost collapsed, and the price of oil also hit an all-time low. So I would say that we are facing the worst economic crisis since World War II. So এবং এখানে there's like literally no country which is being spared from the consequences of pandemic, because due to globalization and due to interlocking financial interests. আর যেটা প্রিভিয়াসলি দেখা গিয়েছিল যে আগের মতো আমরা কিন্তু এখন we are more connected than ever. So একটা সিগনিফিকেন্ট একটা চেঞ্জ যেটা এফেক্ট করছে একটা কান্ট্রিকে, সেটা কিন্তু কনসিকুয়েন্টলি আশেপাশে সব কান্ট্রিকে মোরলেস ইকোনমি কান্ট্রি সবগুলিকে এফেক্ট করছে। তো এখানে যেটা হলো, ফর এক্সাম্পল আমরা ইউএস এর কন্ডিশনটাই যদি বলি, যে অলরেডি studies have suggested that their economy might shrunk by half and the unemployment rate might be as high as 30%. And also emerging economics like Brazil, Russia, I have already gone into recession. তারপর যদি আমরা চায়নার কথা বলি, চায়নাকে কনসিডার করা হয় the global the major engine of global growth, ওরা কিন্তু they are also witnessing the economy slowing down. So it's just that so while it may be too soon to say what we can say about the ongoing economy, but so studies have suggested that the lower income and the lower middle income countries are going to be hard hit if higher income countries choose strategies that safeguard national interests rather than restructure their economic relationships. For example, already kintu je onek countries, onek high income countries and the BRICS countries have already announced that they are going to go for restrictive investment and trade measures. And so you can see that there is already an emerging pattern about the economic shift. But even then, whether there will be a radical shift, a radical shift in the economic power, like from the global north to global south, এটা এখনো তো particularly বলা যাচ্ছে না, but what we can say is economic policies likewise, এই কোভিড ক্রাইসিস যে চলছে, সো এইটা কিভাবে ওরা প্রপারলি ব্যাটল করতে পারে। সো এখানে কিছু প্র্যাকটিস আছে যেটা ডিটারমাইন করবে whether countries ভালো ভালো মতো ট্যাকল করতে পারবে নাকি। এখানে প্র্যাকটিস বলতে ডেভেলপমেন্ট প্যাটার্নস অফ দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড দি the political economies of the countries, and also their close integration into the global economy. For example, যে আমাদের কিন্তু almost all countries we have like various multinational corporations working across the globe. So I'm just decide kori je okay, I'll be shutting down my company, so it eventually is going to affect all other subsidiaries that are operational
in other countries. So for example, let's take China for example. China is such a country that has touch points in almost every economy of the world. So দেখা যাচ্ছে if you have to shut down a company which is based in USA, you'll have to eventually shut down the company which is operational in China. তো আচ্ছা শুনতে তো পাচ্ছ মানে ক্লিয়ার তো ইন্টারনেট কানেকশনটা একটু প্রবলেম তো করছে না শুনতে পাচ্ছ আজকাল একটু প্রবলেম আছে না ওকে আচ্ছা 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 ওকে আমি একটু আস্তে কথা বলবো আমি একটু ন্যাচারালি আমি একটু ফাস্ট কথা বলি সো হয়তো একটু প্রবলেম হতে পারে বুঝতে সো আচ্ছা যেটা বলছিলাম সো হ্যাঁ 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 শিওর বাট এখনো আমি বলবো যে there's still hope for us because আমার মনে হয় governments have learned a lot from previous crises. They have learned that a demand-led recession can be best encountered with proper government spending. এখন demand-led recession বলতে আমরা কি বুঝাই মানে if there is a fall in demand like if there are less customers willing to buy the products and goods that are available in the economy, so এখানে একটা ডিমান্ডের একটা ফল আসবে which eventually will affect the entire industry. এখানে আমি বলবো যে আপনাদের বেস্ট একটা এক্সাম্পল হতে পারে এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি আই থিঙ্ক এই অনগোয়িং ক্রাইসিসের জন্য সবচেয়ে হার্ড হিট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট হার্ড হিট ইন্ডাস্ট্রি হবে ট্যুরিজম এন্ড ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রিজ সো দেখা যাচ্ছে যে এটা আমার মনে হয় খালি এই বছরের জন্য না নেক্সট ইয়ার মেবি হু নোজ মেবি 2022 পর্যন্ত এটা চলতে পারে অর মোর ইফ উই আর মানে লেটস সি মানে নোবডি রিয়েলি নোজ মানে দ্য কনসিকুয়েন্সেস আসলে কোন পর্যন্ত যাবে আমরা অ্যাজিউমও করতে পারছি না হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি বিকজ দ্য নেচার অফ দ্য ক্রাইসিস ইজ ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল মানে যতদিন না ভ্যাকসিন হচ্ছে ততদিন আসলে বলা যাচ্ছে না and it entirely depends on how a country is battling its crisis. Like আমরা নিউজিল্যান্ডে দেখলাম যে জেসিন্ডা has done a terrific job and how she has handled the entire situation, but Asia has always a set of কি বলবো setbacks because এখানে একটু মানে পলিটিক্যাল ইকোনমি বা পলিটিক্যাল ক্লাইমেটটা অলওয়েজই একটু আনস্টেবল থাকে এবং পিপল আর লেস হেলথ ওরিয়েন্টেড অর হেলথ কনসিয়াস সো যেটা বলছিলাম সো গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং এখানে আমি বলবো যে গভর্নমেন্ট একটা সিগনিফিকেন্ট রোল প্লে করবে এখানে কিভাবে ইকোনমি বা কিভাবে আমাদের যে ইকোনমিক শিফট এটা এখন অনেক কান্ট্রিজই উইল বি টেকিং অ্যাডভান্টেজ এখন এই ধরনের সিচুয়েশনে ফ্রম দি মানে হিস্ট্রিক্যাল ডাটা উই হ্যাভ সিন যে the governments usually use three types of tools like number one that is monetary stimulus, number two fiscal stimulus measures, and number three is industrial policy measures. So ekhane for example USA has control over both fiscal stimulus measures and monetary stimulus measures while European Union has only monetary stimulus as an option. So on the other hand China is probably one of those rare countries যার কিন্তু এই তিনটা টুলের প্রতি একটা মানে একটা কন্ট্রোল আছে like they have control over the industrial policies as well as monetary and fiscal policies আর এখানে আমি আরেকটা কথা অ্যাড করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে ইন্ডিয়া I think India has a lot to take advantage of মানে given the মানে ওরাই কিন্তু ইমার্জিং মানে এশিয়ার যদি কোনো সেকেন্ড মানে ইমার্জ করে পাওয়ার হিসেবে then that's going to be India for sure. So এখানে যেটা করতে পারে I think if they are able to implement industrial policy on a national level much similar to like কি বলবো what US did in 1940s and 1950s or what China did in 1980s and 90s ওদের কিন্তু আমরা মানে they didn't do it overnight but ওদের একটা national level এর একটা proper implementation ছিল so India যদি এটা execute করতে পারে I think they are going to emerge as a really powerful global economic country আর এখানে একটা জিনিস অ্যাড করতে যাচ্ছে অবশ্যই আমাদের দেশে কিন্তু মানে আমাদের ন্যাশনাল বাজেট কিন্তু was published a few days ago so I'd like to request all our participants to definitely go through that national budget and you can totally skim through and then share your insights I mean what policies could have been done in a better way I mean, you can recommend policies in ways we could do better to take advantage of the situation কিভাবে আরো better allotment করা যেত budget and everything so I'll be looking forward to that and also আসলে world economy এত vast একটা টপিক যে এখানে বলে শেষ করা যাবে না মানে আমি চাচ্ছিলাম যে একটা জাস্ট বেসিক আইডিয়া দিতে যাতে আপনারা যখন কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করছেন সো তখন যাতে একটু একটা বেসিক মানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে যে what I'll be looking for because আমি ওয়ার্ড লিমিট কিন্তু ইচ্ছা করেই মানে একটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ড লিমিট রেখেছি which is 1200 to 1500
ওয়ার্ডস, এবং ওটার মধ্যেই চেষ্টা করবেন শেষ করতে, মানে এটার মধ্যেই শেষ করতে হবে আর কি। সো ওখানে আর এখানে আমি যে রিপোর্ট রাইটিংটা বলছি, সেটা কিন্তু আমি একদম বেসিক রিপোর্ট রাইটিং, ফর্মাল রিপোর্ট রাইটিং খুঁজবো না, যেটা আমরা ইউনিভার্সিটিতে করি। দেখা যাচ্ছে আমাদের কিন্তু অনেকে অলরেডি ইউনিভার্সিটিতে অনেক অনলাইন কোর্সেস হচ্ছে এবং অলরেডি জমা আছে, সো আমি ওটা দিয়ে আপনাদেরকে bother করবো না। So আমি basically I'm looking for original insights about what you think might be the future trends, because whether you think there is going to be a radical shift of economic power from the global north to global south, or they're going to be a lot more of the same. So এটা আমি করবো আপনাদের executive summary or things like that. You don't have to worry about that at all. Just start with the headline and then start your content right away. আপু হচ্ছে আমাদের গাইডলাইনে মেনশন আছে যে হার্বাল স্টাইল, সো এটা নিয়ে অনেকেরই অনেক কনফিউশন আছে পার্টিসিপেন্টসদের, সো এটা যদি একটু ক্লারিফাই করে দিতেন। আচ্ছা, সো আপনাদের রিপোর্টে আপনারা অনেক আপনাদের যে ইনসাইটস শেয়ার করবেন, সেটা আপনারা দেখা যাবে অনেক রিসার্চ পেপার থেকে ইনসাইটসগুলো নিয়েছেন অথবা অনেক আর্টিকেলস পড়েছেন। ইন দ্যাট কেস আপনাদেরকে সাইটেশনটা প্রপার হতে হবে, এবং সাইটেশনের জন্য এখন গ্লোবালি হার্ভার্ড রেফারেন্সিং স্টাইলটা ইউজ করা হয়। এটা আসলে বেসিক্যালি কিছু না, এটা হার্ভার্ড রেফারেন্সিং স্টাইলে যেটা করা হয়, অথরের লাস্ট নেম নেওয়া হয় আর ইয়ার অফ পাবলিকেশনটা মেনশন করা হয়। সো এটা অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ গুগল ইট, আপনার পার্টিসিপেন্টস যারা আছেন তখন অটোমেটিক আপনাকে ওয়েবসাইট ডিরেক্ট করে নিয়ে যাবে, যেখানে অটোমেটিক এই রেফারেন্সিং স্টাইলটা জেনারেট হবে। সো আই থিঙ্ক এভাবেই আপনারা সবাই পারবেন। আর স্পেশালি আপনারা যারা অলরেডি ফর্মাল রিপোর্ট রাইটিং করে এসেছেন আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে অর সো তারা তো অলরেডি আই থিঙ্ক অলরেডি ফ্যামিলিয়ার, সো আই থিঙ্ক গুগল করলেই পেয়ে যাওয়ার কথা। আচ্ছা, তো যাদের ডাউট ছিল এই ব্যাপারে আশা করি সেটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। সো আপু এখন হচ্ছে আসলে যারা ফর্মাল রাইটিং বা হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং এই টাইপের কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করবে, তাদের অ্যাকচুয়ালি ইন্সপিরেশনটা কি হওয়া উচিত বা আসলে করার কারণটা কি বা করা কেন উচিত? এটা যদি প্রশ্নটা আপনাকে করা হয় তাহলে আপনার উত্তরটা কিরকম হবে? আচ্ছা, সো আমি মনে করি যে এই কম্পিটিশনের মানে অবজেক্টিভটাই হলো টু বেটার অ্যানালাইজ অ্যান্ড এভালুয়েট দি ফিউচার ট্রেন্ডস দ্যাট হ্যাজ বিন গোয়িং অন, বিকজ if you are able to do so, then you'll be you can better equip yourself with skills and better prepare yourselves to adapt to the post-COVID-19 world, because there is going to be a lot of changes. এটা বোঝাই যাচ্ছে যে inevitable change. In fact, I think there has already been a lot of changes. এই যে এখন আমরা যেখানে কথা বলছি and everything, এখন অনলাইনে একটা কম্পিটিশন নিয়ে আসছে, এটা কিন্তু ইউজুয়াল কেসে হতো না। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি we are in fact already a part of change. So I think information is power, so the more informed you are, the more powerful you are. So একটা রিপোর্ট বা একটা এসে রাইটিং এ কিন্তু আপনার সাবস্টেন্সিয়াল নলেজ লাগবে, এবং এই নলেজটা গ্যাদার করতে হলেও কিন্তু আপনাদের দেখা যাবে বিভিন্ন আর্টিকেলে যেতে হবে, এবং who knows, you might find a knack for it, and দেখা যায় যে যেটা আমাদের দরকার নেই, আমরা খুব একটা ইকোনমি বা এগুলা নিয়ে খুব একটা কনসার্ন অনেকেই হয়তো বা খুব একটা ফলো করা হয় না, which is I don't know, which is natural maybe. So আমি বলবো যে আপনারা যদি আসলে এই কম্পিটিশনটা পার্টিসিপেট করেন এন্ড এভরিথিং, তাহলে you will be able to gather a lot of knowledge and information which will be helpful for you a lot. So yeah. সো অ্যাকচুয়ালি নিজেকে আপডেটেড রাখার জন্য এবং ইন ফিউচার ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে নিজের আগে থেকে একটা ভিউজ পাওয়ার জন্য আসলে এই টাইপের কম্পিটিশনস অনেক বেশি পার্টিসিপেট করা উচিত, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রাইটিং স্কিলটা অনেক বেশি ডেভেলপড হবে। হ্যাঁ, ফর শিওর, বিকজ দেখা যাচ্ছে যে একটা পুশ না পেলে কিন্তু আমরা কেউ কিছু করি না। Since it's a competition and it's a platform, it's a really good platform, so I think that's going to give you a real push and it's going to give you a good start. who knows, হয়তো বা আপনারা আরো কি বলবো ন্যাক খুঁজে পাবেন যে কি কোন সেক্টরে নিয়ে আপনাদের ইন্টারেস্ট বেশি। সো এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমি ইজ সামথিং দ্যাটস গোইং টু বি সুপার ইম্পর্টেন্ট, লাইক always, no matter whatever the crisis is there, no matter what crisis is there or not. So yeah, I think that's going to be a really good start. আচ্ছা, লাস্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমাদের পার্টিসিপেন্টসরা যে রিপোর্ট গুলো জমা দিবে, সো একটা গুড রিপোর্ট থেকে আপনি কি কি জিনিস আসলে এক্সপেক্ট করছেন, তো সেই জিনিসটা বলে দিলে তারা হয়তো ওই প্রেফারেন্স অনুযায়ী একটা গুড রিপোর্ট লেখার চেষ্টা করতে পারতো আর কি। ওকে, সো অ্যাজ আই হ্যাভ অলরেডি মেনশন যে আমি কিন্তু একদম ফর্মাল কোনো রিপোর্ট খুঁজতে আমি আই উইল বি নট এক্সপেক্টিং একদম সুপার ফর্মাল রিপোর্ট. So I'll be more looking forward to the original content and insights that you have
around the economy, world economy. So এখন যেটা হবে এইখানে আমি যেটা খুঁজছি আপনারা একটু ইনসাইটস দিবেন যে the world before COVID, এটা it doesn't have to be a lot, মানে it doesn't have to be elaborated, মানে খুব একটা লাগবে না। So এরপর যে আমাদের যে এই ongoing crisis চলছে and there have been a lot of shifts, for example যে অনেক ইন্ডাস্ট্রি যেরকম এফেক্টেড হচ্ছে, অনেক ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বুমও করলো, লাইক হেলথ কেয়ার সিস্টেম, ই কমার্স সেকশন, দেন ফুড রিটেল। সো এভাবে করে ইকোনমি গুলো কিভাবে মানে বেটার মানে বেটার অ্যাডাপ্ট করছে, ওরকম একটা ফিউচার ট্রেন্ড যেটা হতে পারে যে মেইনলি মানে এটা কি এখানে কি কোনো র্যাডিক্যাল শিফটের কোনো চান্স আছে যে মানে গ্লোবাল নর্থ থেকে কি গ্লোবাল সাউথে পাওয়ার শিফট করবে, নাকি দেয়ার উইল বি মোর অফ দ্য সেম? বিকজ ইটস নট সো ইজি, মানে এখনো কিন্তু ডিউ টু দ্য নেচার অফ দিস ক্রাইসিস ইটস কাইন্ড অফ ডিফিকাল্ট টু foresee a particular trend যে আচ্ছা ঠিক আছে এটাই হবে, কিন্তু there is definitely an emerging pattern, so I'll be looking forward to that আর কি, যে কিভাবে হতে পারে। আবার আমরা জানি যে নভেম্বরে ইউএস প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনটাও আছে। সো অ্যাজ ইউ গাইজ নো যে ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক পাওয়ার অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল পাওয়ার আর ভেরি মাচ ক্লোজলি মানে কোরিলেটেড। সো এখানে অনেক রকম ফ্যাক্টরসই আছে। সো এটা আপনার উপর টোটালি ডিপেন্ড করে কিভাবে আপনার রিপোর্টটা রিপ্রেজেন্ট করতে চাচ্ছেন। বাট আই এম গোইং টু কিপ অ্যান ওপেন মাইন্ড, মানে আই এম ওপেন টু মানে নেসেসারিলি আমাদের যে রিপোর্টে গাইডলাইনে দেওয়া ওখানে আমি কয়েকটা সাব টপিক ইনক্লুড করেছি যে ওকে আপনাদের রিপোর্টটা এই অ্যারাউন্ড হতে পারে, বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু স্ট্রিক্টলি ফলো দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু ডেফিনেটলি ফলো দি ওয়ার্ড লিমিটস, বাট the rest is you do have the topic, right? The shift in economic global economic power due to COVID-19, so you can like arrange your report I'm giving you guys an open background to just to gather your thoughts and write down what you think of about the topic, and do be careful about the plagiarism thing. Just don't go for it. I'll be looking forward for original and insightful content. And আরেকটা কি জানি ইমেজ দিয়ে ক্লাটার আপ করতে হবে না, যদি হয়তো বা রিলেভেন্ট কোনো গ্রাফ থাকে then you can totally add it up, but otherwise you don't have to clutter it up with a lot of images, irrelevant images. Our guidelines কি ছিল, I think ওইটা বেসিক একটা ফরম্যাট আছে, the rest is on the guideline. I don't think ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। আসলে আপনার এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমাদের এই সময় দেওয়ার জন্য অনেক বেশি ধন্যবাদ। আর আশা করি যে পার্টিসিপেন্টসদের যে কনফিউশন গুলো ছিল সেগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং আপনি একটা ভালো জাজমেন্টের জন্য কিছু ভালো রিপোর্ট পাবেন ইনশাল্লাহ। Okay, thank you so much, Choa, for having me here. I'm also very excited and looking forward to all the participants and all the insights that I'm going to have, because I think I'm going to have a good time. Thank you so much, Choa. Thank you, Appu. Okay. Good luck. Good luck. Thank you so much, Alma Appu, for this great workshop. আশা করি যে কন্টেস্টেন্টরা সবাই হচ্ছে ডিটেইলে বুঝতে পেরেছে আর টপিকটা ব্রেকডাউন করার কারণে টপিকটা নিয়ে অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে, সো দ্যাট উইল বি ইজিয়ার ফর দেম। সো এই রিপোর্ট রাইটিং ছাড়াও আমাদের আরো 7টি কন্টেস্ট রয়েছে এবং প্রত্যেকটারই হচ্ছে এরকম করে আমরা ওয়ার্কশপ নিব যাতে পার্টিসিপেন্টদের জন্য অনেক ইজি হয়ে যায়। সো আপনারা হচ্ছে এখনই রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন for use this boring quarantine time in a productive way. So রেজিস্ট্রেশনের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা এবং আমাদের ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর লিংকও ওপেন রয়েছে এখন। সো আপনি যদি আপনার ইনস্টিটিউটকে রিপ্রেজেন্ট করতে চান, আপনি যদি লিডিং কোয়ালিটিস লাইক কমিউনিকেশন স্কিল দেন অ্যাডভোকেসি স্কিল আরো বেশি ডেভেলপ করতে চান, আর যেহেতু এখন আমরা সবাই বাসায় ফ্রি আছি, দ্যাটস দ্য বেস্ট টাইম টু ইউটিলাইজ। সো আপনি হচ্ছে এখনই ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা পূরণ করে ফেলুন। আর হচ্ছে আপনারা যারা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কন্টেস্টে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছেন তারা হচ্ছে আমাদের ইভেন্ট পেজ অবশ্যই আপডেটেড থাকবেন, তাহলে হচ্ছে এই ধরনের ওয়ার্কশপ আপনারা আরো পাবেন যেটা আপনাদেরকে ফার্দার ক্ল্যারিফাই করতে হেল্প করবে এবং গাইডলাইন দিতে হেল্প করবে কম্পিটিশন গুলা নিয়ে। সো হয়তো নেক্সট কোনো ওয়ার্কশপে আবার দেখা হবে। Till then, stay updated, keep preparing yourselves, and give a big shot, and Allah Hafiz.